Okay. So you just see the journal entries which we have written yesterday. In the first journal entry, we have written cash account debit to capital, then bank account debit to cash. Right, Vihari? Now what we have done? Cash account we have prepared yesterday. Ledger posting లో cash account మనం complete చేసాము, bank account complete చేసాము. Now new word is what now here for me? The new word is Stationary or capital. No, capital. అంటే ప్రతి ఒక్క జర్నల్ ఎంట్రీ నుంచి ఒక కొత్త వర్డ్ కనిపిస్తే దాని అకౌంట్ నేను ప్రిపేర్ చేయాల్సిందే అంతే. సో ఇప్పుడు నాకు కొత్త వర్డ్ ఏంటి? ఈ రెండు ట్రాన్సాక్షన్లో కొత్త వర్డ్ వచ్చేసి క్యాపిటల్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Now, I said yesterday itself, this one, what all the things I will I have to write now. So I'm writing here. First is date. Then we call this one as particulars. Here I said this is JF. I'm not making a full column because it is going to occupy. And మనకి ఏం లేదు అందులో రాసేది కాబట్టి అవసరం లేదు అన్నట్టుగా దాన్ని అక్కడే డ్రా చేసి అది అలాగే పెట్టాను. ఓకే మ్యామ్. అలా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ అది చాలా మటుకు అవాయిడ్ కూడా చేస్తారు, అది అంత ఇంపార్టెంట్ కూడా కాదనమాట. ద మెయిన్ థింగ్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. డేట్, పర్టికులర్స్, అమౌంట్. అండ్ బిగినర్స్ అయితే ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ ఓల్డ్ అనుకోండి, దెన్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో యూజువలీ ఫర్ ద బిగినర్స్ విల్ రైట్ ఆన్ ద టాప్ యాజ్ ఎ డెబిట్ and here on the side we are going to write credit. Ade old, they are already like known to these things annappudu even we stop writing that also actually. So adi. Now capital, now you are going to tell me where is the capital in the journal entry. Is it standing on debit or is it standing on credit? Because yesterday I said very clearly where my account stands, there will be the posting. So capital is standing which side? On the top debit side or on the bottom credit side? Capital will be always on credit side now. Yeah, so that's why my posting also will be on which side now? Credit side. So by, I said in my account, whatever the account I'm preparing, I should not write the same account name. So what is the standing opposite to the capital, ma? Capital ki opposite em nilbadindi? క్యాపిటల్ ఏమో క్రెడిట్ లో ఉంది, దానికి ఆపోజిట్ లో డెబిట్ లో ఏముంది? యా, నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. క్యాపిటల్ మనం చూస్తుంది నిన్న సెకండ్ సమ్ చేసాం చూడండి, మెషినరీ పర్చేస్, ఫర్నిచర్ పర్చేస్, అదే నేను కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నాను. మనం నిన్న చేసింది 2A అకౌంట్స్ నాన్న, క్యాష్ బ్యాంక్ చేసి వదిలేసాం. సో ఐ సెడ్ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ చూసుకుంటూ ప్రతిసారి నాకు ఒక కొత్త వర్డ్ కనిపిస్తే దాని అకౌంట్ నేను క్రియేట్ చేయాల్సిందే. డ్రాయింగ్ No. You see the transaction, what we have written the journal entry, no? అదే మ్యామ్, అది 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 ఎట్లా మ్యామ్, టూ ఉన్నాయి కదా, నేను నీకు అర్థం కావడానికి సపరేట్ రాసాను చూడు, సపరేట్ గా క్లబ్డ్ దాంట్లో చూడకు, నాకు సపరేట్ చూడు. సీరియల్ నెంబర్ ఎట్లా? ఫస్ట్ ఫోర్మోస్ట్ ఎంట్రీ. అదే మ్యామ్ 50,000 50,000 కాదురా, 2 lakhs. అదే మ్యామ్, అది లేదు నా దగ్గర. అచ్చా, నీ దగ్గర లేదా? నా దగ్గర 50,000 మీరు తీసుకోమన్నారు స్క్రీన్ షాట్. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ ది 50,000 తీసుకున్నావా నువ్వు? 50,000 ఉంది మ్యామ్. ఓకే, అది ఉందా? సరే అట్లయితే సరే, మరి విల్ స్టార్ట్ విత్ ద న్యూ వన్ దెన్. Okay, what I'll do, I'll give it this one same thing as it is. Here I'm writing debit. So I'm starting with a new. So malli new kabatti cash malli start chestunna, because I said always the cash is important for cash me. account is. So again here I'm starting with cash only. Now first transaction you see, commenced business with cash annadu. So I said I am into the cash account now. Where is my cash standing?
On debit side, ma'am. So I said where it stands, there the posting should be, I said. Yes, ma'am. So that's why I'll write on the debit side as to, I said cash account prepare చేసినప్పుడు cash account లో cash పేరు రాకూడదు. So what is the opposite word standing? Capital. Capital. So to capital account. We are going to write to capital account. So how much is the amount? 50,000. This is done. Next, amount borrowed from Rajesh అన్నాడు. Second transaction. Cash ఎక్కడెక్కడ క్యాష్ ఉందో మనం అవి పికప్ చేస్తాం. Because we are in the cash book కదా. Only cash transactions మాత్రమే రికార్డ్ చేయాలి కదా. So amount borrowed from Rajesh అనగానే again what is there? To Rajesh account. Cash to Rajesh అని ఉంది కదా. So cash to Rajesh అని అన్నప్పుడు again cash is standing on which side? Debit side. So obviously the posting again will come on the debit side. ఈసారి opposite లో ఎవరు ఉన్నారు? To Rajesh account. Yeah. So Rajesh loan account అని రాస్తాం. బట్ వాడు ఏదైనా ఇచ్చినా మనకి అప్పులు అప్పుగానే ఇస్తాడు కదా. So here I'm going to write like this. Now you tell me next. Paid rent through check అని అన్నాడు. So paid rent through check అని అన్నప్పుడు no cash no ma'am. Yeah, so there is no cash. కాబట్టి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నేను ఏమైనా అసలు కన్సిడర్ కూడా చేస్తానా? No ma'am. నో చేయను, వదిలేసే. నెక్స్ట్ రిసీవ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అని అన్నాను. రిసీవ్డ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నప్పుడు అందులో క్యాష్ ఉందా? ఉంది మ్యామ్. డెబిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్. సో మై ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్. So I'll post it the opposite word. What is the opposite word here? To interest. Yeah, interest received. Amount is how much? Interest received 1,000. 1,000. So 1,000 rupees. Okay. This is also done. Next, goods withdrawn for personal. Indulo cash కనిపిస్తుందా నీకు? No, we'll ignore it. Leave it. Cash withdrawn from bank for personal use అన్నప్పుడు ఇందులో క్యాష్ కనిపిస్తుందా? Ignore ma'am. No, బ్యాంక్ మనం ఫ్రమ్ బ్యాంక్ అనగానే మనం బ్యాంక్ ని హైలైట్ చేసాం ట్రాన్సాక్షన్ లో. కాబట్టి క్యాష్ లేదు, వదిలేసాయి. క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఆఫీస్ యూస్. ఇందులో క్యాష్ ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి అగైన్ ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఆన్ విచ్ సైడ్? Debit side. So here to bank account. Yeah, bank account. 6,000. How much? It's 6,000, huh? Yes, ma'am. So this is done. Next, received check from Desai. Cash unda indulo? No ma'am. Leave it. Issued check to Verma. Unda cash ikkada? No. Paid salary in cash annadu. Paid annadu. Paid ante? Yes. Credit side. So here what I'm going to write, opposite word is standing is by salary account. Salary account. So how much is the amount? 3,500. Now this is done. I said in the accounts it is very important that both the side we should balance it. So that is what here I'm going to do. 50,000 plus 20 is 77 minus 35. So it will be, I think, 73,500. So ఏమని రాస్తామన్నాను? We are intentionally will show that it is a continuing. By balance carry down. So we'll write ikkada ila kuda rastam brackets ante balancing figure ani, balancing amount ani. So how much is left over? 73,500. ఇంత అమౌంట్ వచ్చినట్టు నాకు లెక్క. సో నౌ అది కింద రాయాలి మ్యామ్ అన్నిటికన్నా. ఇది టోటల్ చేసిన తర్వాత రాస్తాం. అది ఎందుకు అలా కింద రాస్తాము అనేది చెప్తాను. అంటే ఈ ఒక సైడ్ పోస్టింగ్ డెబిట్ లో, ఒక సైడ్ పోస్టింగ్ క్రెడిట్ లో అయితే నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ అది డెబిట్ అన్నమాట. ఆ డెబిట్ లో రాయడం వల్ల ఏంటి ఆ బెనిఫిట్ అంటే, this what is the representation of that I'll tell. So the total is 7,700. 7,000 no correct 77,000. no ma'am 77,700 ఉంది. లేదు 77,000 కరెక్టే. no ma'am 77,000. యా. నా ఇక్కడ ఈ టోటల్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు నేను ఇక్కడ రాస్తాను అన్నమాట. ఏమని? వన్స్ ఇట్ వాస్ క్రెడిటెడ్, సో నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ బి డెబిటెడ్.
సో దీన్ని ఏమంటాము బ్రాడ్ డౌన్, అంటే దీన్ని నేను యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అని అర్థం ఈ ఇయర్కి. అండ్ క్యాష్ అనేది డెబిట్ లో ఉంది అంటే ఇక్కడ డెబిట్ లో ఉంది. క్యాష్ బ్రాడ్ డౌన్ బ్యాలెన్స్ ఎటుంది మా డెబిట్ సైడ్. దిస్ సైడ్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ అన్నాను, డెబిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్. సో క్యాష్ డెబిట్ లో ఉంది అంటే రియల్ రూల్ ప్రకారం ఏంటి, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అనే కదా అర్థం. రియల్ రూల్ సేస్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ అంటే ఈ క్యాష్ అనేది ప్యూర్లీ నా బెనిఫిట్ సైడ్ అని అర్థం అనమాట. ఈ క్యాష్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఇట్స్ ఆన్ అ ఫేవరబుల్ సైడ్ అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా. నౌ హియర్ వన్ మోర్ థింగ్. యూజువల్ గా ఏం చేస్తామంటే వి విల్ ఇలా ఒక ఫస్ట్ ఆన్ ద టాప్ టైటిల్ రాసేసి separate గా ఊకే బ్రేక్ డౌన్ చేసే కంటే వి విల్ గో ఫార్ సింప్లీ డ్రాయింగ్ అట్ వన్స్ ఆన్ ద టైటిల్ ఒక్క దగ్గర రాసేసి కంటిన్యూషన్ ఇలా చేస్తాం. నౌ కమ్ డౌన్ టు ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ అగైన్. క్యాష్ అకౌంట్ మనం చేసాం నాన్న. క్యాష్ అకౌంట్ లో ఆ అకౌంట్ ని మొత్తం నాకు అవసరం లేదు అనుకోవాలి అంటే అందులోంచి 2 అకౌంట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసి ఉండాలి. నా క్యాష్ అకౌంట్ ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీ, మళ్ళీ ఫస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీకి వెళ్తాను నేను. క్యాష్ అకౌంట్ చేశాను నేను, అదే ఎంట్రీలో నాకు కొత్త వర్డ్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా? క్యాపిటల్. యా, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ప్రిపేరింగ్ క్యాపిటల్. అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. బట్ యూజువలీ వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఈస్ క్యాష్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ బ్యాంక్ అయితే చేయాలి. బికాస్ ఈ రెండింటికి మాక్సిమం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ రెండు ప్రిపేర్ చేసేస్తే ఏమైపోతుందంటే ఆపోజిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈజీగా పోస్ట్ చేసేయచ్చు వెతక్కోకుండా. The first foremost thing we'll go with this date wise. Commenced business with cash అన్నాడు. ఇందులో బ్యాంక్ ఉందా? నో మ్యామ్. లీవ్ ఇట్. అమౌంట్ borrowed from రాజేష్ లేదు. థర్డ్ వన్ ఉంది. paid rent through చెక్ అన్నాడు. paid అనగానే యా, paid అనగానే it came on to the credit side. So what we are going to write? By rent account. How much is the amount? 5,000. Like this. This is done. Next again I'll go with interest received. Interest received ఏం లేదు అందులో, so leave it. Goods withdrawn for personal అన్న దాంట్లో కూడా bank లేదు, leave it. Cash withdrawn from bank for personal use. Bank is there, no? Personal use అన్నా కూడా bank అయితే ఉంది కదా. Yeah. So bank is standing on which side? Credit side. So obviously the posting also will be on which side now? Credit side, on the credit side only. So what we are going to write here? By drawings account. Yeah, we are going to write drawings account. 3,000 rupees. 3,000. Next he said cash withdrawn from bank for office use. So this transaction again it is there. So by this credit time it is by cash account. Cash account. Cash account. How much we are drawing? It's 6,000, right? Okay. Next, check received. Received check from Desai annadu. So, this transaction it will be on this debit side. So, from whom I'm receiving? Opposite person paid enti? To Desai. Amount is 9,000. This is done. Issued check to Varma annadu. Issued anagane paid. So again what we are going to write here? By Varma account. Yeah, we are going to write by Varma account. So here I'm going to write by Varma account. So how much I'm issuing? 7,000 rupees. 7,000 rupees. I think all the transactions total is complete. 21,000 total. Which side? This side total is more, no? Credit side. Yes, ma'am. Okay. So 21 minus 9 enta nana? 21 minus 9 is 12. 12 kada? So here the balancing is coming on this side. By balance. No, this side representation by antama 2 antama. 2 yeah. Balance. To balance carry down, that is 12,000. This total పైన మరి BD అని ఎందుకు వచ్చింది? ఇది టోటల్ అయిన తర్వాత BD బ్రాడ్ డౌన్, ఇది క్యారీ డౌన్, ఇది బ్రాడ్ డౌన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ నేను టోటల్స్ వేసిన తర్వాత
మళ్ళీ సేమ్ అదే రాస్తాను. గాట్ ఇట్ మ్యామ్. ఇది జస్ట్ ఇంత మిగిలింది, సో ఇది ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చు అని. ఇది బ్రాడ్ డౌన్ అంటే ఏదైతే ముందుకు తీసుకెళ్ళమని చెప్పారో అది మేము తీసుకొని వచ్చాము అనేది బ్రాడ్ డౌన్ లెక్క. ఎస్ మ్యామ్. $21,000. So here total we are going to write 21,000. Here also it's called as 21,000 only. This is done. Now I said like what are the two main things మనం అవి కంప్లీట్ చేసేసాం. సో కంప్లీట్ ma'am. చేసిన తర్వాత దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద వాట్ మై సారీ ఫస్ట్ ఐ సెడ్ హియర్ బ్రాడ్ డౌన్ మనం రావాలి కదా, తీసుకురాలేదు. The balance here it was on this side, no? So మన లెక్క ప్రకారం ఏంటి, ప్రతి ఒక్క పోస్టింగ్ ఒకసారి డెబిట్ అయితే ఒకసారి క్రెడిట్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ టైం బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, క్రెడిట్ సైడ్. సో నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ విల్ బి ఆన్ విచ్ సైడ్, ఆపోజిట్ సైడ్. Every transaction once it was posted on debit side once అన్నప్పుడు it should be on the credit side second time, default అది. ఎందుకంటే ఒకసారి క్యాష్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడు, క్యాష్ విత్డ్రాన్ ఫర్ ఆఫీస్ యూజ్ అన్నప్పుడు క్యాష్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ విచ్ సైడ్ మా, డెబిట్ సైడ్. బ్యాంక్ వాజ్ స్టాండింగ్ ఆన్ విచ్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్. సో క్యాష్ పరంగా చూసుకుంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్కడ రావాలి, డెబిట్ లో రావాలి. అదే బ్యాంక్ పరంగా చూసుకుంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఎటు రావాలి, క్రెడిట్ లో రావాలి. అంటే ఇట్స్ the transactions are being presented. That is what we say, the accounting is also art of recording antam. So the way we record automatically, and the proper recording is very important. Adi mari correct, adi sariga cheyakapothe the rest all everything whatever we have done, it's going to be waste. So whatever you have done, it is going to be presented in such a manner that automatically once it will be debited, the second time it is going to be automatically credited anamata. That is what the beauty of the accounting here. So automatically loss era man 12,000 మనకి లాస్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే బ్యాంక్ ఎప్పుడు కూడా ఏమన్నాను, ఎప్పుడు కూడా క్యాష్ ఎలాగైతే ఎప్పుడు డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి, బ్యాంక్ కూడా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. ఇది నేను లేకపోయినా కూడా బ్యాంకర్ మనకు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఇస్తాడు కదా ఒక్కొక్కసారి పేమెంట్స్ కోసం. సర్లే నాయన, నువ్వు నా కస్టమర్ కదా, నీ కస్టమర్స్ దగ్గర నీ పరువు పోకుండా ఉండడానికి నువ్వు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అదే క్రెడిట్ కార్డ్ ఫెసిలిటీ అంటాం చూడు. సో మనం ఏం చేస్తాం, మన దగ్గర డబ్బు లేకపోయినా కూడా వీ విల్ యూస్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ డబ్బు లేకుండా యూస్ చేసేది బ్యాంక్ అకౌంట్. అందుకే ఒక్కొక్కసారి క్యాష్ కి బదులుగా బ్యాంక్ది అందుకే యూస్ చేస్తారనమాట. ఎందుకంటే బ్యాంక్ లో ఆ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఇది ఇప్పుడు బై బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ నెక్స్ట్ డెబిట్ సైడ్ లో వస్తుంది మ్యామ్ పక్కా. లేదు ఇక అయిపోయి, ఇది ఫస్ట్ క్రెడిట్ అయింది. ఇగో ఇక్కడ చూడు, క్యాష్ ఫస్ట్ క్రెడిట్ అయింది, నెక్స్ట్ డెబిట్ అయింది. సో ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినా కూడా ఇది డెబిట్ లోనే ఉంటుంది అనమాట. అందుకే ఇక్కడ లైన్స్ ఒక్కసారి కొట్టేసిన తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ కనో నెక్స్ట్ మంత్ కనో సంబంధించిన వర్డ్ అనమాట ఇది. అలాగే ఇక్కడ 12,000 ఫస్ట్ డెబిట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ టైం ఇది క్రెడిట్ అయిపోతుంది. అంటే నెక్స్ట్ పోస్టింగ్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళా, నెక్స్ట్ ఇయర్ కి తీసుకెళ్తావో నెక్స్ట్ మంత్ కి తీసుకెళ్తావో ఎక్కడ తీసుకెళ్తావో అప్పుడు ఆ పోస్టింగ్ అనేది ఫస్ట్ పోస్టింగ్ క్రెడిట్ లో ఉండాలి. ఓకేనా? అంటే ఫోన్ రింగ్ వల్ల ఎంపీలా మీరు చెప్పింది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఒక్కసారి లైన్స్ కొట్టేసిన తర్వాత ఇది బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ ఎక్కడ ఉంటుందో నెక్స్ట్ ఇయర్ నేను మళ్ళీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తే దాని ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నేను ఇటువైపే రాయాలి అని అర్థం. లైన్స్ కొట్టేసిన తర్వాత దాని పోస్టింగ్ ఎక్కడ వస్తుందో అది ఇంకా అక్కడే స్టిక్ అవుతుంది. ఓకేనా? లైన్స్ కి ముందు క్యారీ డౌన్ అని రాసినప్పుడు అది నెక్స్ట్ ఇయర్ కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది. నేను లైన్స్ తర్వాత అని రాసేస్తే అది అక్కడే ఉండిపోతుంది. ఓకే, నా గో బ్యాక్. ఐ సెట్ క్యాష్ బ్యాంక్ మనం చేసేసాం. నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఇంకా యాక్చువల్గా ద ఆర్డర్ ఈస్ క్యాష్, బ్యాంక్, పర్చేజెస్, సేల్స్. ఈ ఫస్ట్ 4 కంపల్సరీ ఆర్డర్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి నాన్న. ఎందుకలా అంటే క్యాష్ మ్యాక్సిమం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, బ్యాంక్ కూడా నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం ట్రాన్సాక్షన్స్ అందులో ఉంటాయి. అండ్ తర్వాత మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ కానీ ఉంటాం కదా,
సో కాబట్టి ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే పర్చేజెస్ కి సేల్స్ కి సంబంధించి ఉంటాయన్నమాట. అంటే పర్చేజెస్ కి సేల్స్ కి సంబంధించినవి ఎక్కువ అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మై నెట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ ఓన్లీ రే, మై నెట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఫైన్. So after cash and a bank, which we are going to prepare much is the purchases and a sales account. Why it is so? Because next one, the maximum amount will be involved in purchases and sales only. Meetavani, they will be in thousands and hundreds. Alaga untai anamata. So kabatti after cash and a bank, I usually tell the students to go for preparing purchases and sales account. Okay. ఓకే, నౌ మనకి ఇక్కడ పర్చేసెస్ సేల్స్ లేవు కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ అగైన్ టు ద మెయిన్ పార్ట్, ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, అండ్ ఐ విల్ సీ ఎనీథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. అంటే ఏదైనా నేను కొత్తగా కనిపిస్తే ఇంకా ఇక్కడ నుంచి కొత్తగా ఏది కనిపిస్తే ఆ అకౌంట్ మనం డ్రా చేసేసేయాలి. ఏది కొత్తగా కనిపిస్తే దాని అకౌంట్ మనం డ్రా చేసేసేయాలి. ఓకేనా? నౌ యూ జస్ట్ సీ ఫస్ట్, go to the first transaction. What is the first transaction we had? Cash account debit to. Now cash prepare చేసేసాం కదా, క్యాపిటల్ చేసామా మనము? సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను కొత్తగా నాకు కనిపించింది ఏంటి? సో ఐ విల్ ప్రిపేర్ నౌ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో ఇలా నువ్వు ప్రతిదీ ఏది కొత్తగా కనిపిస్తే ఇంకా అది ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. అండ్ క్యాపిటల్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ట్రాన్సాక్షన్, నోమా? So if you are getting confused, ekkada rayali ani, then what you do, simply go to the cash book, cash account first prepare chesindi. Capital ekkada undi vetku. On the top I have prepared cash. It's on standing debit. I said what is a simple concept will follow. Once it is been issued on debit side, second time it should be on the opposite. Yeah. సో ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో ఎటువైపు ఉండాలి పోస్టింగ్? క్రెడిట్ సైడ్. నౌ నా బుక్ లో నా పేరు రాయకూడదు కదా, సో ఆపోజిట్. యా, మనం ఎందులోంచి తీసుకున్నాము, ఎక్కడి నుంచి ఇది బారో చేసాము ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని? క్యాష్ లో. సో క్యాష్ అకౌంట్ అనేసి ఇక్కడ నేను 50,000 అని మెన్షన్ చేస్తాను, అంతే. దట్స్ ఇట్. ఇంకా ఓవర్. ఐ హావ్ టు క్లోజ్ దిస్ వన్ బికాస్ రిగార్డింగ్ క్యాపిటల్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. బ్యాలెన్సింగ్ కూడా ఏం అవసరం లేదండి. అమ్మో చేయాలి, ప్రతిదీ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఇది ఎందుకు చేయాలి నేను అదే చూపిస్తాను. ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నాను? నా ఇక్కడ సైడ్ ఏం లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా క్యారీ డౌన్ 50,000 రాసేస్తాం. సో ఇది అయిపోయిందా? దెన్ సింప్లీ ఇలా టోటల్స్ అన్ని చేసుకుంటూ టైం వేస్ట్ అని అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నాన్న, ఇలా 2 లైన్స్ పెట్టేస్తాం నాన్న. ఇలా 2 లైన్స్ పెడితే ఏంటి అంటే టోటల్ టాలీడ్ అని అర్థం. ఓకేనా? అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వెన్ వీ కీప్ దిస్ 2 లైన్స్ లైక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ యా టోటల్ గాట్ టాలీడ్. టోటల్ వీళ్ళు టాలీ చేసేస్తున్నారు అని అర్థం. ఓకేనా? నౌ హియర్ ఐ సెట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. హియర్ ఇట్ ఈస్ క్యారీ డౌన్. సో ఆఫ్టర్ లైన్స్ నేను ఏం రాస్తాను? యా, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 50,000 over. Now this account is done. Now please come down to the next account, next transaction చూడు. రాజేష్ అకౌంట్. సో కొత్తగా ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నది ఎవరు? రాజేష్. సో అది మనం ప్రిపేర్ చేయలేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ నౌ ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ప్రిపేరింగ్ ద రాజేష్ అకౌంట్. సో లైక్ వైజ్ ఎవరిది కొత్తగా కనిపిస్తే వాళ్ళది మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉండాలి అంటిల్ ద టోటల్ అకౌంట్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. We keep on preparing this kind of process. So the next one is Rajesh account. So Rajesh account. Now here I said Rajesh account చేయడం కూడా ఈజీ. నువ్వు ఏం చేస్తావు? రాజేష్ ది ఎవరితో ట్రాన్సాక్షన్ ఉండింది? క్యాష్ తో కదా. సో ఒక్కసారి మళ్ళీ క్యాష్ అకౌంట్ చూడొచ్చు. ఎక్కడ పోస్టింగ్ చేయాలి అని నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతే సింప్లీ ఐ గో బ్యాక్ టు ద క్యాష్ అకౌంట్ బికాస్ సో క్రెడిట్. సో ఏమని రాస్తాను ఇక్కడ మళ్ళీ? బై క్యాష్ అకౌంట్. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ లో చూసుకుని తెలిసిపోతాం కదా రాజేష్ క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్నాడు.
సో యా ఎప్పుడైనా తెలిసిపోతుంది, మీకు అలా కూడా తెలిసిపోతుంది. ఓకే మ్యామ్. ఇట్స్ యా విష్. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు నీకు ఈ మెథడ్ కూడా చెప్తున్నానంటే, ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు జర్నల్ కంటిన్యూ ఎంట్రీస్ రాయండి రాయండి అనరు. సమ్ ఇస్తారు, నీకు క్వశ్చన్ ఉంది కదా, క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఈ పోస్టింగ్స్ చెయ్యండి అంటారనమాట. సో ఓకే యూ ఓకే షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్ అలా జర్నల్స్ చేసి లెడ్జర్ పోస్ట్ చేయడం ఈజీ నానా. ఓకే, డెబిట్ లో అవును ఉందా మ్యామ్. క్రెడిట్ లో ఉందా పోస్ట్ చేయడం ఈజీ. కానీ అలా జర్నల్ ఎంట్రీస్ చెయ్యకుండా డైరెక్ట్ గా ఇలా చెయ్యాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఈ పైనవి చేసినవి మనం చేసుకుంటూ చూసుకుంటూ మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటూ స్ప్రెడ్ పోతాం అన్నమాట. చేసుకోవాలి. యా లైక్ ఎస్ దాట్. మ్యామ్, గాట్ ఇట్ మ్యామ్. నౌ దిస్ ఇస్ డన్. రాజేష్ మళ్ళీ ఇంకెక్కడ రాలేడు. సో కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ ఓకే. గోయింగ్ టు డూ ఇట్, ఐ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్, టు టూ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ 20,000 20,000. by balance brought down Yeah, first I have to 20,000. draw the lines. 2 lines. Yeah, when we draw two lines, because It is especially in tally. ledgers and journals మనం చేసినప్పుడు మా లెడ్జర్స్ చూస్తున్నావు కదా, జర్నల్స్ అన్న రికార్డింగ్ ఈజీ అయిపోతుంది, 10 transactions లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది సమ్. బట్ లెడ్జర్స్ అలా కాదు, 10 transactions ఉంటాయి, మినిమం 15 transactions లెడ్జర్స్వి ఉంటాయి. బికాజ్ ఒక్కొక్కటిది మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా. అవును మ్యామ్. సో ఇది ఎక్కువ లెంది ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట. సో బై బ్యాలెన్స్ brought down. అందుకే ఏం చేస్తామంటే ఇలా 2 lines డ్రా చేసేసి ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ టైం. ఓకే, నౌ హియర్ we are going to draw again. Interest received. Yeah, we'll go with మళ్ళీ మనకు కొత్తగా ఏం కనిపించిందో మళ్ళీ అది చేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి. ఇదే ప్రాసెస్ till we complete, we are going to do it. So again, once again on the top మళ్ళీ ఫస్ట్కి వచ్చాం కాబట్టి on the top మళ్ళీ మెయిన్ అకౌంట్ నేను ఇలా డ్రా చేస్తాను. నాకు ఎప్పుడైనా అవసరం లేదు కానీ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, మేము ఇలా ఇవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా నాన్న, సో ఇవి మాత్రం మనం పర్టికులర్గా ఫాలో అవుతాము. మిగతావి ఏవైనా ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు డేట్ నేను ఏం యూజ్ చేయట్లేదు. సో ఐ రైట్ లైక్ దిస్ డేట్ జేఎఫ్, ఈ రెండు యూజ్ చేయట్లేదు. సో కాబట్టి ఇలా డ్రా చేసేసి ఇది ప్రొఫార్మాకి అవసరం. JF అంటే ఏంటి మ్యామ్? జేఎఫ్ అంటే జర్నల్ ఫోలియో. మనం ఇందాక జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసాం కదా, పెద్ద అవును పెద్ద మ్యామ్. కంపెనీస్ లో ఏంటంటే ఎన్నో బుక్స్ ఉంటాయి. అవును మ్యామ్. ఇందులో అన్ని బై మిస్టేక్ ఏదైనా లెడ్జర్స్ లో నేను అదే ఇప్పుడు ప్రతిసారి చెప్తున్నాను, టోటలింగ్ కరెక్ట్ గా చూసుకో కరెక్ట్ ఉందా లేదో అని అంటున్నాను. సో అంటే అర్థం ఏంటి, ఎక్కడైనా తప్పు పోతే మళ్ళీ మనం వెతుక్కోవాల్సి వస్తది, ఎక్కడుందబ్బా ఈ Yes, ma'am. ట్రాన్సాక్షన్, జర్నల్ ఎంట్రీ ఎక్కడ రాసానబ్బా అనేది. సో అలా అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తామంటే, మనం జాగ్రత్తగా రికార్డ్ చేస్తాం. అయినా కూడా బై మిస్టేక్ క్లరికల్ మిస్టేక్ అవుతూ ఉంది కదా, ఇట్స్ క్వైట్ కామన్ విత్ అ హ్యూమన్ టెండెన్సీ, విల్ మేక్ ఇట్ క్లరికల్ మిస్టేక్. సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, అసలు ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ బిఫోర్ కమింగ్ టు దిస్ పార్ట్, ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఏ జర్నల్ ఫోలియోలో రికార్డ్ చేశాము అని, అంటే ప్రతి జర్నల్ ఫోలియో ఒక బుక్ కి ఒక నంబరింగ్ ఇస్తాం, పేజ్ నంబర్ ఇస్తాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈ పారాగ్రాఫ్ లో మన దగ్గర ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నప్పుడు జర్నల్ ఫోలియో 1 పేజ్ నంబర్ అన్నట్టుగా బ్రాకెట్ లో పేజ్ నంబర్ 22 అలా ఇస్తాం. సో దీనికి సంబంధించి నాకు ఏదైనా మిస్టేక్ అయిందనుకో, నేను అన్ని బుక్స్ అన్ని నేను వెతకను, డైరెక్ట్ గా వాడు ఇచ్చినది ఏంటి, బుక్ నంబర్ ఏ లేదా బుక్ నంబర్ డి పేజ్ నంబర్ 22, డైరెక్ట్ డి బుక్ కి వెళ్ళి 22 పేజ్ నంబర్ చూస్తాను. So it becomes very easy for a clerk to correct the mistakes if any time the mistake occurs, or if any time the doubt is required, the doubt is arised. Okay, understood now? Yes, ma'am. Now cash is done. మళ్ళీ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కి వెళ్తాను. క్యాష్ క్యాపిటల్ రెండు అయిపోయాయి, లీవ్ ఇట్. అమౌంట్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ రాజేష్, క్యాష్ అయిపోయింది, రాజేష్ అయిపోయింది, లీవ్ ఇట్. థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ పేడ్ రెంట్ త్రూ చెక్. సో బ్యాంక్ అయితే అయిపోయింది, rent is a new one. So now I'm going to go for title as rent account. On debit side. So by bank, two bank account. రెంట్ టు బ్యాంక్ అనా, ఓకే. చెక్ అన్నాడు కదా, యా ఫస్ట్ టైం రెంట్ is standing in the bank account, that too on the credit side. So obviously the next posting will be in the debit. And from which account I'm borrowing it? Bank account. So amount is 5,000. I think we don't have any other transaction related to the rent, so we have to close it.
So what we are going to write here? By balance brought down. carry down Carried down. 5,000. To balance brought down. Yeah, first I'm going to draw 2 lines. Yes, ma'am. Right. Then I'm going to write here as to To balance brought down 5,000 over. Then again go to the next one. మళ్ళీ కొత్తగా ఏది కనిపిస్తుందో మళ్ళీ జర్నల్ ఎంట్రీస్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ కొత్త దానికోసం మళ్ళీ మనం వెతుకుతూ ఉండాలి. సో నౌ లైక్ వైజ్ go to the మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్, జర్నల్ ఎంట్రీ ట్రాన్సాక్షన్. ఫస్ట్ వన్ 2 అయిపోయాయి, సెకండ్ వన్ 2 అయిపోయాయి, థర్డ్ వన్ 2 అయిపోయాయి. ఫోర్త్ వన్లో ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అన్నాము, క్యాష్ ప్రిపేర్ చేసాము, కానీ ఇంట్రెస్ట్ credit side ma'am. So by cash account. Yeah, first I am going to write here heading as interest. Interest received. యా, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అని రాయాలి అన్న. ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఒకసారి మనం పే చేసేది ఉంటుంది, రిసీవ్ చేసేది ఉంటుంది. సో ఆ రెండింటికి తేడా చూపించుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ అని ఒకటి ప్రిపేర్ చేసినా పర్వాలేదు, కానీ అది ఇన్కమ్ అనుకో రిసీవ్డ్ అని పక్కన వర్డ్ యాడ్ చేయాలి. Okay, now interest received here, it's first standing on the first on the debit, so obviously second time it will be on the credit. జర్నల్ ఎంట్రీ పరంగా చూసుకుంటే కూడా ద ఎంట్రీ వాస్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్. Cash account. So we'll write by cash account. So where the account stands, there the posting అన్నాను. So in a journal entry లో interest was standing on the credit. That's why posting కూడా మనం credit లో వేసాం 1000. మళ్ళీ ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ కి సంబంధించింది ఏమీ లేదు కాబట్టి ఐ విల్ గో ఫర్ క్లోజింగ్ ఇట్. సో టు బ్యాలెన్స్ క్యారీ down over. Again I'll draw 2 lines. So this is what the clerical work will be in the accounts అన్నమాట. This సో ఇప్పుడు కొంచెం సాఫ్ట్వేర్స్ ఇలా వచ్చేసాయి కాబట్టి సరిపోయింది. లేకపోతే ప్రీవియస్లీ when the softwares were not there, the clerical used to do it. So this much of hectic job they used to have it. Okay. Now it's okay, fine. సో అందుకే ఇట్ యూస్ టు బి లైక్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి, అంటే ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ కూడా జర్నల్స్ ఒక వాళ్ళు రికార్డ్ చేసేవాళ్ళు, తర్వాత లెడ్జర్స్ ఒక వాళ్ళు రికార్డ్ చేసేవాళ్ళు, అంతా కలిపి ఒకరే చేయాలి అంటే పెద్ద హెక్టిక్ జాబ్. సో ఒకరే చేసేవాళ్ళు కాదు కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఎర్రర్స్ వచ్చేవన్నమాట. బికాజ్ సమ్ టైమ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఒక రైటింగ్ అర్థం కాకపోవచ్చు, ఏదో ఒకటి సంథింగ్ ఏదో డిఫికల్ట్ ఉండొచ్చు కదా. సో వాడు పెట్టిన మెథడ్ కానీ వాడికి అర్థం కాకపోవచ్చు. సో అక్కడ క్లరికల్ మిస్టేక్స్ జరిగేవి. ఓకే, నౌ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ డన్. నౌ గో బ్యాక్ అగైన్. First is 2 completed, second is 2 completed, third is 2 completed, fourth is 2 completed. Now comes goods withdrawn for పర్సనల్ యూజ్ అన్నాడు. సో పర్సనల్ యూజ్ అంటే ఇందులో రెండు కూడా కొత్తవే, ఒకటి డ్రాయింగ్స్, ఒకటి పర్చేసెస్. సో ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ డ్రాయింగ్స్ ఆన్ ద టాప్ ఉంది కదా, సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఐ గివ్ టు ద డ్రాయింగ్స్ ఓన్లీ మా. సో ఐ విల్ రైట్ ద టైటిల్ యాజ్ drawings account. Now drawings, see the journal entry. Drawings is standing on which side ma? Debit side. So my posting also should be on Debit side. So ఏమని రాస్తాను? Yeah, to purchases account. So how much? 4,000. 4,000. So నెక్స్ట్ బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ ఇంకా డ్రాయింగ్స్ కి సంబంధించి ఏమైనా ఉందా చూసుకుంటాను నాన్న. ఒకసారి చూడు సెకండ్ యా డ్రాయింగ్స్ ఇంకొకసారి ఉంది మనకి. సో కాబట్టి సో డ్రాయింగ్స్ మోస్ట్లీ డెబిట్ సైడే ఉంటుంది. బికాస్ ఏమన్నారు, డ్రాయింగ్స్ అంటేనే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సంథింగ్ లైక్ ఆల్వేస్ ఆన్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్ ఓన్లీ. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ డ్రాయింగ్స్ ఎప్పుడు కూడా డ్రాయింగ్స్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి ఆన్ ద డెబిట్ సైడ్ ఓన్లీ. సో మళ్ళీ ఇక్కడ పోస్టింగ్ విల్ బి ఆన్ దిస్ సైడ్. సో టు బ్యాంక్ కదా నాన్న. Yes ma'am. So amount is how much? It's I think 3,000.
ఐ థింక్ ఈ రెండు తప్ప ఇంకేం లేవేమో. No, లేదు. no, leave. So we have to close this one now. So what I'm going to write here, by balance carried down 7,000. ఈ బ్యాలెన్స్ బ్రేక్డౌన్. So I will write the totals again. Then we are going to write here as to balance. బ్రేక్డౌన్. Yeah. Done. Oh, now this is done. Next I should go for one more new. So మనం drawings first transaction రాసాం చూడు, drawings లోనే మనకు వచ్చేసింది కొత్త వర్డ్, Purchases account. పర్చేసెస్. సో పర్చేసెస్ చేయాల్సిందే, ఇంకా చాయిస్ లేదు. సో ఐ విల్ గో ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద పర్చేసెస్ అకౌంట్. సో నెక్స్ట్ అకౌంట్ వచ్చేసి పర్చేసెస్. సో హియర్ Last one. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ పర్చేసెస్ అకౌంట్. Now purchases is standing on which side, ma? Ma'am? Purchases transaction lo purchases ఎటువైపు ఉంది? Credit side. So Credit next, side. so posting also will be on Credit side. so ఏమని రాస్తాం? By By drawings account. yeah. So we'll write by drawings. Huh? వర్మ ఇంకా వర్మ ఉంది, దేశాయ్ ఉంది, సాల్వేకో. అదే చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కసారి అయిన తర్వాత లెక్క పెట్టే ఎన్ని ఉంటాయి. Yeah. Now I think related to the purchases only we have this transaction. So we'll yeah. సో ఇన్ని ఉంటాయి కాబట్టి పీపుల్ విల్ బి వెరీ లేజీ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ వన్. భయపడతారు ఫస్ట్. ఈ క్లర్కల్ స్టూడెంట్స్ అన్నప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేయరు కదా. సో కంపల్సరీ చేత్తోనే చేయాల్సింది. ఈ చేత్తో చేసి ఇన్ని అంటే ఇన్ని టైం, మనకి టైం చాలా తక్కువ ఉంటుందనా యూజువల్గా. మీకంటే ఇప్పుడు ఇది ప్రాసెస్ నేను చెప్తున్నాను, మీకు ఏం చేస్తాడు, కొంచెం సింపుల్గా అడుగుతాడు. మీకు టైమ్ ఆఫ్ అనలైజింగ్ అండ్ దెన్ రికార్డింగే మీకు టైం కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తాడు, లేదా ప్రాబ్లమ్ సింపుల్గా ఇస్తాడు. బేసికలీ అకౌంట్ స్టూడెంట్స్కి అన్నప్పుడు వాడు ఇంత సింపుల్గా ఇవ్వడు, కొంచెం టిపికల్గా ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళు దాన్ని అనాలిసిస్ చేయాలి, వాళ్ళు దాన్ని రికార్డ్ చేయాలి ఫర్ ద ప్రాసెస్. అండ్ ఇన్ని కొన్ని ఉండవు, అప్పుడు ఎక్కువ ఉంటాయి ట్రాన్సాక్షన్స్. అన్నీ చేసుకొని అన్నీ చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, మళ్ళీ దాన్ని అనలైజ్ చేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అట్లా ప్రిపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ ద టైమ్ వెరీ లెస్. యూజువలీ 15 minutesలో ఇదంతా కంప్లీట్ చేయాలి. 15 or 20 minutesలో దే హ్యావ్ టు డూ ఎవ్రీథింగ్. సో మనకి ఇప్పుడు మామూలుగానే నేను నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటానే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మినిమం 40 minutes. సో క్లాస్లో ఒక సమ్ మేము 40 minutes చేసేదాన్ని, ఇప్పుడు వాళ్ళు విత్ ఇన్ 20 minutes అట్ ఎనీ కాస్ట్ దే హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అనమాట. సో ఆ ఎగ్జామినేషన్ టెన్షన్లో ఇవన్నీ చేసుకుంటూ అంటే దే గెట్ లైక్ టెన్స్డ్ అండ్ ఇట్ గెట్స్ ఇరిటేటెడ్ టు డూ దిస్ మచ్ ఆఫ్ వర్క్. Yeah. Next, drawings and is done, purchases is done, and now come down to the cash Desai and the bank. Yeah, that is also done. Now Desai we have to do it. Yeah, Desai is a new. So here Desai account. Now Desai, where the Desai is standing, ma? Credit side, ma'am. Credit side. So posting also we are going to write on the credit side as by bank account 9,000. By bank account 9,000. And I don't think we have any other extra account in this. So that's why simply we'll go for closing it. So what we are going to write, to balance carried down 9,000. So this is done. Now I'm going to make a closure of this account, drawing a 2 lines saying that the total has been tallied, because it is very important in accounts that both the sides we have to tally, then only the further process is going to get tallied, or else not. Now here I'll write by balance brought down 9,000.
అంటే 77,000. యూజువల్గా అయితే ఫస్ట్ 2 అయితే మనం చూపించాలి నాన్న. మనకి ప్రాసెస్ తెలుసు అని చూపించాలి. ఆ తర్వాత ఇలా 2 లైన్స్ కొట్టుకుంటూ పోయినా కూడా ఓకేలే ఫస్ట్ 2 వాడికి తెలుసు కదా ఎలా రాస్తున్నారో, ఎలా రాయాలి, ఎలా టోటల్ చేయాలి అనేసి ఇవి మనం వదిలేసినా కూడా వదిలేస్తారు. అంటే డైరెక్ట్ నుంచే ఫస్ట్ నుంచే నేను 2 లైన్స్ కొట్టుకుంటా అంటే అమ్మో వీడికి బాగా అంత బద్ధకమా అనేసి కావాలని మార్క్స్ కట్ చేస్తారు. ఓకే. సో అలా అన్నమాట. అందుకే స్టార్టింగ్ ఏదైనా సరే అందుకే ఇగో ఇక్కడ నేను ఆన్ ద టాప్ కూడా ఐ హావ్ ఫాలోడ్ ఎవ్రీథింగ్ ద రికార్డింగ్ ప్రాసెస్ ద డేట్ పర్టికులర్స్ జేఎఫ్ బట్ లేటర్ ఆన్ తర్వాత ఏం చేస్తాం అసలు రాయను కూడా రాయం అంటే ఇదంతా దీనికి అప్లైడ్ అనమాట ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ సో నువ్వు పెన్సిల్ తో చేస్తావు ఇప్పుడు ఐఎమ్ డూయింగ్ త్రూ దిస్ వన్ కాబట్టి ఐ కెనాట్ రబ్ దిస్ పార్ట్ సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా లైన్ దిస్ టేక్ ఎరేజర్ అండ్ రబ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది లైన్స్ అన్నమాట అప్పుడు ఇది నీకు క్లీన్ అయిపోతుంది అండ్ ఇది అప్లికబుల్ ఇది డిఫాల్ట్ అప్లికబుల్ అయిపోతుంది అనమాట దట్ దే విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ నెగిటివ్ దెల్ టేక్ యా ఇట్స్ కరెక్ట్ ఓన్లీ అన్నట్టుగా తీసుకుంటారు ఆన్ ద టాప్ ఎప్పుడు మనం కరెక్ట్ గా చేయాలి అది గుర్తుపెట్టుకో ఫర్ మై అకౌంట్ salary. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ Verma account. Varma account anana so Desa is completed now Varma we are going to prepare so here I'm going to write now Varma is standing on which side issued a check to Varma అన్నాడు so Varma was Debit side. receiving so that's Two why bank accounts. yeah to bank account how much he is receiving 7,000. Varma is receiving 7,000 no 7,000. now Varma కి సంబంధించింది ఇంకోటి ఏమీ లేదు By balance carried down. so what we are going to write The balance carried down. by balance carried down where is my erase this cursor so by balance carried down 7,000 now again I'm going to total it no I'm not telling anything I'm just drawing the lines Okay. now the last we are going to prepare is what Varma is done Salary now accounts. yeah the last account Salary is accounts. salary account Two accounts by now salary is standing on which sides it's a expense kabatti it will be on debit side only I think and cash account లో చూసుకున్నా కూడా salary first time it is on a credit side so next time it will be on the debit side two opposite is what cash yes ma'am so 3,500 that's it we don't have any other thing so simply I'm going to close this one so what I'm going to write by balance carry down 3,500 two balance brought down 3,500 so first I'll go for drawing the lines 2 lines so what is this brought down importance అనేది నేను నీకు చెప్తాను now we have completed so to balance brought down 3,500 over done now all the things we have completed and just count it how many we have got 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Only 11 we got it. Out of 10, we got only 11 accounts. Okay, Right. now this is done. No, please take down a screenshot. So I'll tell you what is that next step will be. I said everything is continuation. So this continuation, what is this continuation? Next part, I'll tell you. So E part undi chudannana. To balance brought down, by balance brought down. The brought down totals ఉన్నాయి చూడు, దాన్ని మనం సమ్మరైజింగ్ అని అంటాం. నేను చెప్పాను కదా, వాట్ ఈస్ మీన్ బై అకౌంటింగ్. అకౌంటింగ్ మీన్స్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్ అని చెప్పానా. సో ఈ టోటల్స్ని, ఈ బిట్ని, ఈ బ్రాడ్ డౌన్ బ్యాలెన్స్ని సమ్మరైజింగ్ అంటాం. అది నెక్స్ట్ స్టెప్. అది సమ్మరైజింగ్ ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. డిడ్ యూ టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్? Yes, ma'am. Okay, then I'm clearing it off. Now you're going to tell me. Yes, 1, 2, I'm just clearing it off. Now, so how this summarizing part will be done, I'll tell you. The summarizing part, again, we have our totals like this. So, Niku old as, Malli table. Anta accounts anta tables. సో నీకు అర్థమయ్యేటట్టు మళ్ళీ నేను టీ ఫార్మాటే వేస్తున్నాను. దీన్ని మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అని అంటాం. సో ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఏంటి అంటే 2 ఫార్మాట్స్ లో ఉంటుంది. ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది 2 ఫార్మాట్స్. ఇది ఒక ఫార్మాట్. ఐల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్మాట్. సో ఇది ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఒక అమౌంట్ కాలం అంటే 2 అమౌంట్ కాలమ్స్ ఒకే దగ్గర రాస్తాం. పర్టికులర్స్, అమౌంట్ ఇలా రాసేయచ్చు. లేదు నువ్వు టీ ఫార్మాట్తో ఫెమిలియర్గా ఉన్నావు కాబట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ ఇన్ ద టీ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. నీకు ఏదైతే ఫెమిలియర్ యూ హ్యావ్ బీన్ యూస్డ్ అవుట్, సో గాట్ యూస్డ్, సో ఐఎమ్ టెలింగ్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంటే ఇక్కడ వరకు మనం ఏవైతే ప్రీవియస్గా రికార్డ్ చేసామో ఇవన్నిటికీ కూడా ఒక కరెక్ట్గా చేసామా లేదా అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడో మనం ఇయర్ ఎండింగ్కి చేస్తాం నాన్న. వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. అప్పటి వరకు నేను కరెక్ట్ చేశానా లేదా తెలుసుకోవాలి అంటే ఎలా? మనం కరెక్ట్ ప్రొసీడ్, బికాజ్ మళ్ళీ ఇయర్ ఎండింగ్లో ఏదైనా మిస్టేక్ వస్తే మళ్ళీ నేను ముందుకు వెళ్ళాలి. సో అంత రిస్క్ నేను తీసుకోలేను కదా. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే హియర్ వి విల్ గో ఫార్ మేకింగ్ ఇట్ ష్యూర్ దట్ మనం కరెక్ట్గా రికార్డ్ చేసాము అని వీ వాంట్ టు మేక్ అష్యూర్ ఆఫ్ ఇట్. సో అది ఎలా చేస్తాము అంటే ఈ ప్రిపేరింగ్ దీస్ వన్ అనమాట, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ అ మినీ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనొచ్చు, లేదా the balancing statement only, but at the middle of the year the statement will try to find out, and ikkada total correct ga tally ayyindi ante ardhamu yes we have done correct. ఇక్కడ టాలీ అవ్వలేదు అంటే మనం ఏం చేస్తాము, ప్రీవియస్గా ఏం చేస్తాము, జర్నల్ ఎంట్రీస్ లెడ్జర్సే కదా. సో వెంటనే వెళ్ళి విల్ గో ఫర్ కరెక్టింగ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ స్టేట్మెంటే అమ్మ ఇక్కడ నుంచే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం. ది స్టేట్మెంట్ బికమ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు help the accountant to make sure that he has not done any mistakes, and until now whatever he has recorded, it is perfect. This is the way it is going to help. And the next step how it is going to is the accountant in further whatever he has to prepare final accounts, trading, P&L, balance sheet ఏదైతే ప్రిపేర్ చేయాలో, now he will not check the trial balance or he will not check the journal entries or ledger postings. వాడు సింపుల్ గా ఇది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని ఒక్కసారి తెలిసిన తర్వాత ఇన్ ఫర్దర్ వాట్ ఎవర్ హీ హాస్ టు గో ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్, హీ విల్ ఆల్వేస్ లుక్ దీస్ బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ. ఇంకా వాడు ముందు వెళ్ళడు. ఇంకా ఇదే వాడికి ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. సో దీని బేస్ మీదనే నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. అందుకే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ సమ్మరైజింగ్ అని అన్నాను కదా. సో రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్. రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్. సో సమ్మరైజింగ్ అని అన్నప్పుడు ఏంటి? నౌ యు గో బ్యాక్ టు ద ప్రతి అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఎక్కడుంది నాకు చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ ఈస్ క్యాష్.
క్యాష్ బ్రాడ్ డౌన్ బ్యాలెన్స్ ఎటువైపు వచ్చింది? బ్రాడ్ డౌన్ బ్యాలెన్స్, ఐమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ క్యారీ డౌన్ బ్యాలెన్స్, ఐమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ బ్రాడ్ డౌన్. డెబిట్ సైడ్. డెబిట్ సైడ్. బ్రాడ్ డౌన్ డెబిట్ సైడ్. క్యాష్ మనకి బ్రాడ్ డౌన్, ఐమ్ 2 lines కొట్టిన తర్వాత నేను రాయించాను. యా, సో I'm telling you, after drawing a 2 lines where we have written broad down balance, you tell me only that amount. You forget about the previous above table. Only you are going to concentrate in every account where we have written after 2 lines where we have written that balance brought down. Okay. The first cash we have written on which side? 73,500. Yeah, cash account. So how much we have written? It's on the debit side. So 73,500 rupees. 73,500. Okay, fine. Next, bank. Bank lo 12,000. 12,000 which side? Credit account. క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది కదా. సో అప్పుడు ఏం రాస్తామంటే బ్యాంక్ అనేది అసెట్ నానా, కానీ మనకి అది ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ రాకుండా అన్ఫేవరబుల్ వచ్చింది. మనకి ఎప్పుడు డెబిట్ రావాలి కదా, కానీ మనకి ఏమైంది, ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కువైపోయింది. అప్పుడు ఏమంటామంటే దాన్ని ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అని అంటాం. అంటే నేను రిప్రజెంట్ చేయాలి, ఇది నా ఫేవరబుల్ కాదు, నేను ఇండైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ దగ్గర అప్పు తీసుకున్నట్టే లెక్క అన్నట్టు చూపించడం అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ క్యాష్ బ్యాంక్ వి ప్రిపేర్డ్ ఐ థింక్ క్యాపిటల్. లో ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ లో. యా, సో దీనికి మనం 2 బైస్ ఏం రాయం నానా, డైరెక్ట్ గా వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద థింగ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్టేట్మెంట్ అన్నప్పుడు 2 బైస్ రావు. సో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్? 50,000 ఐ థింక్. యా, నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ క్యాపిటల్ మళ్ళీ క్రెడిట్ సైడ్ ఏది నానా? రెంటా? ఏది? రాజేష్. ఓకే, సో రాజేష్ విల్ రైట్ లైక్ లోన్. ఎల్ అని రాసాను చూడు అక్కడ. సో రాజేష్ లోన్ అని రాస్తున్నాను బికాజ్ అప్పు తీసుకున్నాం కదా వాడి దగ్గర. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్. వాట్ ఇస్ దట్? 5,000 rupees. దట్ ఈస్ ఇన్ అకౌంట్ పేరేంటి? రెంట్ అకౌంట్ మ్యామ్. యా, రెంట్ వచ్చేసి ఎంత? 5,000 rupees. 5,000 rupees. So here I'm going to write 5,000 rupees. Okay, fine. Next. On credit side ma'am. Credit side. Yeah, interest received kada? Interest received account. Interest received. So how much is the amount? 5,000. 1,000. Okay, okay. Okay, next tarvata nana? Drawings debit account ma'am. Drawings we got on the debit side. Okay, fine. So here I'm going to write drawings on the debit side. So debit total side. What is that we are drawings? So total amount is 7,000 rupees. 1,000. Okay, fine. Next. Purchases on credit side. Purchases on credit side వచ్చిందా మనకి? Okay. Yes, ma'am. So purchases enta? 4,000 ma'am. Okay. Next also on credit side that is Desai. Desai is 9,000. Next Desai. Okay, Desai kuda credit ena? Yes ma'am. Okay, Desai credit 9,000 amma? 9K. Yes ma'am. Okay, next. Varma on debit. Varma is on debit side. 7,000. Varma on debit and the amount is 7,000 rupees. 7,000 rupees. Then salary also on the debit salary only. On debit ma'am. So how much? 3,535. That's it. Okay. Is this clear? అన్ని కంప్లీట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు నాకు అవన్నీ టోటల్ చేసి చెప్పు, టాలీ అవ్వాలి. Yes ma'am. 73 plus 5, 78. 78 plus 7,
78 plus 7 is 85. 85 plus 7, 92. 92 plus 3, 96,000. This is debit Ah, side. okay. Here Credit. it is 50, 50 plus 20, 70, 71, 75, 75 plus 10, 84 plus 12, 96. Got it? So I think now it is Balance now. clear. This సో one. అసలు యాక్చువల్‌గా ఇది ఫుల్ ఇంకా అకౌంట్స్ కంప్లీట్ కాదు అసలు. అంటే ఇంకా బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంకా ఉండొచ్చు. బట్ ఉన్న Okay. వాటిలోనే మనం టాలీ అయిపోయింది అంటే మనకిచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్స్‌ని మనం పర్ఫెక్ట్‌గా రికార్డ్ చేశాము. వి హ్యావ్ నోవేర్ Yes, మేడ్ ma'am. ఎనీ మిస్టేక్. సో దట్ Very good. ఈస్ వాట్ వి సే Okay. ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది అకౌంటింగ్ ఈస్. హియర్ ఆటోమేటికలీ వెన్ యూ పోస్ట్ ద థింగ్స్ ప్రాపర్లీ then the account, the trial balance is going to definitely, it is going to get tally అవ్వలేదు అంటే somewhere where I have to go, I have to go back to the journals, ledgers, Ledger, and I have to try to find ledgers. out where I went wrong. So this is what the Okay. trial balance is about. So trial balance నేను చేసాము. So I said the accounting means recording. Recording. రికార్డింగ్ అంటే ఏంటి? జర్నల్, Yes, ma'am. జర్నల్ ఎంట్రీస్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ Yes, ma'am. క్లాసిఫైయింగ్. సో క్లాసిఫైయింగ్లో ఏం చేసాం మనము? క్లాసిఫైయింగ్లో వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ అకార్డింగ్ టు దెమ్, డివైడెడ్ లైక్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ Yes, అన్నీ ma'am. ఒక దగ్గర. సో దట్ ఈజ్ Nominal కాల్డ్ అంటే లెడ్జర్ name పోస్టింగ్ and అంటాం. yes, ma'am. సో క్లాసిఫైయింగ్ పార్ట్ని మనం ఏమంటాము? లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అంటాం. Ledger అండ్ posting. దెన్ సమ్మరైజింగ్. Summarizing is nothing but trial balance. Okay, understood? So ఇది Yes, మన ma'am. first bit of accounting ma. Then comes the second bit of accounting, that is preparation of financial statements. So అక్కడ మనం analyzing, interpreting అని రాస్తాం. Okay, ma'am. So I think this part, until this part it's clear. So I will give one sum. So what you are going to do is, you are going to prepare from the beginning journal entry, లెడ్జర్ పోస్టింగ్, Yes, ma'am. దెన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అది చేసిన తర్వాత దీని నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను రేపు చెప్తాను. Okay, ma'am. సో అంటిల్ దిస్ క్లియర్, నేను ఇప్పుడే Okay. ఒక 10-15 minutes ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కీప్ దట్ వన్. So this Okay, is ma'am. clear. Once again, if you want, you go back to this same recording. I'm going to forward, however, the link. No, so you're going to go back Yes, and you're ma'am. going to take whatever the new sum I'm going to send to you. You're going to do it Yes, ma'am. total. So if this part is done, Yes, ma'am. then the next part will be easy for you. Okay. Shall I end the I class have now? to do journal, ledger, and Yeah. And then balance. whatever here I've recorded, what is that? First recording, journal entries. Then part is what? Recording, Ledger. classification, sorry, classifying and summarizing. Yeah. Okay, ma'am. So recording means recording the journal entries. Classifying means segregating the individual accounts, means all the cash Okay. transactions at one side, all the bank transactions at one side, all purchasing transactions at one side. Like that, we are going to Yes, record. ma'am. And then we are going to go for balancing it, because I need to, because I can't wait till the end of the financial year. I have to know it in the between. So that is the reason we go for trial balance. Ikkada నాకు assurance తెలిసిపోతుంది, yes, we have done good. సో ఇక్కడ నుంచి నేను నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఐ కెన్ గో ఆరామ్సే, ఐ కెన్ గో విత్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్, ఐ కెన్ గో ఫర్ ద ఫర్దర్ స్టెప్. దట్ ఈస్ వాట్ ఇంకా ఇట్ ఉందా మ్యామ్ ఇది? ఉంది, కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. సో నీకు ఇచ్చిన ఎగ్జామ్ లో ఎగ్జామ్ లో నీకు ఇది ఇస్తాడు, అయిపోతుందా మ్యామ్? ఎగ్జామ్ లో ఇది నీకు అయిపోతుంది, ఇది ఇస్తాడు నీకు. ఓకే. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తాడు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ నుంచి మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాం. ఇస్తే నీకు ఎగ్జామ్ 30 మార్క్స్ ఇస్తారా? ఇగో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కి ఇస్తే నీకు ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్ స్టెప్ ఉంటుంది నాన్న. లేదు అంటే ఈ ఫస్ట్ 3 స్టెప్స్ ఇస్తాడు, లేదా నెక్స్ట్ 3 స్టెప్స్ ఇస్తాడు. సమ్ అనేది మొత్తం అక్కడ నుంచి 6 స్టెప్స్ ఇవ్వడు. He will give either these first 3 steps, or else from here the next step will be the next 3 steps అన్నమాట. బట్ ఇక్కడ వరకు నీకు తెలియాలి అంటే హౌ దిస్ వర్క్స్, దెర్ ఇస్ అ కంటిన్యూషన్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ద ఎండ్, దెర్ ఇస్ అ కంటిన్యూషన్ పార్ట్. యూ షుడ్ హ్యావ్ క్లియర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్, నో? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టేకింగ్ వన్ సమ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే ఓకే ఓకే, దెన్ షల్ ఐ ఎండ్ ఇట్? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే దెన్, సీ యూ టుమారో. ఓకే.